Hello everyone, Assalamualaikum. Hope you are all well. Welcome to our SSEG education. Today we will learn the Limitation Act 1908, and this act is a very important act which is also a core subject of the judiciary written exam in Bangladesh. So today we will learn this act, and in this part, introduction, history of the act and object of the Limitation Act, I have discussed these 3 points. And in this page I have also mentioned some sources from where I have already taken these materials to prepare this lecture. So stay with me and learn the Limitation Act 1908. So this is the first thing we should know, that the law of limitation, why this is introduced. The law of limitation finds its root in the maxim that interest republici it sit finis litiam, which means that in the interest of the state as a whole there should be a limit to litigation, and vilantibus non dorminitibus jura subveniant, which means the law will assist only those who are vigilant with their rights and not those who sleep upon it. তার মানে ল শুধুমাত্র তাদেরকেই সাহায্য করে যারা আসলে ভিজিল্যান্ট উইথ দেয়ার রাইট, অর্থাৎ যারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু তাদেরকে ল কোনো হেল্প করে না যারা ঘুমিয়ে থাকে। The law of limitation specifies the statutory time frame within which a person may initiate a legal proceeding or a legal action can be brought. তো এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ল অফ লিমিটেশনটা আইনগতভাবে একটা টাইম ফ্রেম করে দিয়েছে, যেই সময়ের মধ্যেই একজন মানুষকে তার মামলাটি করতে হবে, অর্থাৎ ইনিশিয়েট করতে হবে, মামলা শুরু করতে হবে বা প্রসিডিংস নিয়ে আসতে হবে। If a suit is filed after the expiry of the time prescribed, it will be barred by the limitation. তো যদি কোনো মামলা এরকম প্রেসক্রাইবড টাইমের পরে ফাইল করা হয় তাহলে কিন্তু সেটি বার্ড বাই লিমিটেশন হয়ে যাবে। If a suit is filed after the expiry of the time prescribed, then it will barred by the limitation. It means that a suit brought before the court after the expiry of the time within which a legal proceeding should have been initiated will be restricted. সো এখানে বলাই হচ্ছে যে যদি কোনো মামলা টাইম এক্সপায়ারি হয়ে যাওয়ার পরে নিয়ে আসা হয় তাহলে সেখানে কোনো রকম কোনো লিগ্যাল প্রসিডিং শুরু হবে না। তো এই আইনের হিস্ট্রির ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ল অফ লিমিটেশন ডেভেলপড ইন স্টেজেস অ্যান্ড ফাইনালি টুক দ্য শেপ অফ লিমিটেশন অ্যাক্ট 1908. Prior to 1859, there was no law of limitation applicable to the whole of Indian subcontinent. It was only in 1959 that a law relating to the limitation, that is Act of 14 of 1859, was enacted, that was applicable to all the courts. The Limitation Act was subsequently repealed in the year 1871, 1877 and 1908, and the Limitation Act 1908, which Bangladesh adopted after its independence, and this act is until now is activated or enacted or existing in Bangladesh as an active act, and the limitations which is regulated thoroughly in Bangladesh is under this act. So now we will discuss the main object of this act. What is the object of this act? Why this act is passed in Bangladesh and in Indian subcontinent also, and Bangladesh adopted this act. So let's go with this part. Now object. It based upon the principle that the law aids the diligent and not the indolent. আবারও বলছি যে এটি সেই প্রিন্সিপালের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ল যারা অ্যাক্টিভ তাদের প্রতি কার্যকরী হবে, কিন্তু যারা আসলে ঘুমিয়ে থাকে তাদের জন্য নয়। দ্যাট এ ম্যান হু হ্যাজ নেগলিজেন্টলি স্লেপ্ট ওভার হিজ রাইট for an undue length of time will not be allowed to litigate in respect of them, and a person who has been in the enjoyment of property or of a right
or of an immunity from a demand by another for a period of them which the law has prescribed, will be allowed to enjoy that property and will not be harassed by unexpected litigation. The operation of the law of limitation and also prescription has been explained by Lord Plunkett in a striking metaphor. He stated that time holds in on a hand its kaite and the other a hourglass. তো এখানে বলছে দেখো যে the skyte moves down the evidence of our rights while the hourglass measures the period which renders that evidence superfluous. Commenting on this, a learned author observed that the metaphor could have been completed by adding, so far as the state is concerned, that the framework of the hourglass will certainly decay, the glass be broken and the stand escape. So এখানে বলা হচ্ছে যে স্কাইতে মুভস ডাউন, স্কাইতে হচ্ছে কাস্তে, অর্থাৎ ধান কাটার যে আমরা বলি কাস্তে থাকে, কাস্তে দিয়ে যে ধান কাটে সেটা, তো সেটা বলছে যে সেটাকে ধরো আমাদের অধিকার। তো কাস্তেটা কি মুভ ডাউন, এটা নিচে নামে। হোয়াইল দ্য আওয়ার গ্লাস মেজার, আওয়ার গ্লাস হচ্ছে একটা হ্যান্ড, হাতে আছে একটা কি আওয়ার গ্লাস, সময়ের একটা ঘন্টা, এবং সেইখানে বলা হচ্ছে যে সময়ের ঘন্টাটা অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে যে আওয়ার গ্লাসের ফ্রেমওয়ার্কটা রয়েছে, গ্লাসের ফ্রেমওয়ার্ক, সেটা কিন্তু ডিকে মানে কি ক্ষয় হয়ে যাবে, গ্লাস ব্রোকেন হয়ে যাবে এবং স্যান্ড এস্কেপ, এবং তার মধ্যে থেকে কি বালিটা বের হয়ে আসবে। তার মানে কি যে সো ফার অ্যাজ দ্য স্টেট কনসার্ন দ্য মেটাফোর কুড হ্যাভ বিন কমপ্লিটেড বাই অ্যাডিং, অ্যাডটা কি করবে ফ্রেমওয়ার্ক, সো এটা স্টেট কনসার্নের বিষয় এবং স্টেট এখানে কি করবে লিমিটেশন আরোপ করবে। নাও দ্য অ্যানাদার থিং দ্যাট ইজ দ্য প্রিয়াম্বল অফ দ্য অ্যাক্ট. The preamble of the act prescribes its subject more clearly. It provides the time period in which case can be brought in the court of law. প্রিয়াম্বলে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এটা কোর্টের সামনে আমরা কবে কোনো কেস নিয়ে আসবো সেই সময়টাই এখানে বর্ণনা করা আছে, এবং সেই সময়টি বর্ণনা করবার জন্যই এই আইনটি পাশ করা হয়েছে। নেগলিজেন্স in institution of suit with period prescribed causes the suit time barred does not maintain in court of law. এবং সেই ক্ষেত্রে বলছে দেখো যে কোনো একটি মামলা পরিচালনা করবার জন্য বা মামলা শুরু করবার জন্যই যদি আমরা নেগলিজেন্স করি, যে আমরা ঠিক আছে অবহেলা, আজ যাচ্ছি কাল যাচ্ছি এরকম করছি, তো বলতেছে যে না, যদি এমন হয় যে স্যুট ফাইল করবার যে সময়টা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে সেই টাইম পর্যন্ত আমরা গাফলতি করলাম, আমরা গেলাম না, তখন কিন্তু এটা বলা হচ্ছে ইট ইজ বার্ড বাই দ্য টাইম লিমিটেশন। সো তখন কিন্তু এই স্যুটটা কি হয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে, কিসের দ্বারা, তামাদি আইন দ্বারা, তামাদির দ্বারা, যে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এবং এটি কোনো কোর্ট অফ লই মেনটেনে ওই মামলাটা আর নেবে না। ভায়োলেশন অফ ওয়ানস রাইট গিভ রাইজেস টু কজ অফ অ্যাকশন. ওয়ান শুড নট স্লিপ ওভার হিজ রাইট. নো নেগলিজেন্স অন accrual of right or interest is permitted. Law aids the vigilant and not the indolent. Vigilance grants the relief. Enforcement of right upon its infringement is government through the courts. Rights is extinguished when it is not litigated within time prescribed for it. সো ক্লিয়ারলি বলা হচ্ছে যে তুমি যদি অবহেলা করে বসে থাকো তাহলে তুমি কোনো কিছুর অধিকার পাবে না, বরঞ্চ ল কিন্তু নেগলিজেন্ট যিনি করে তাকে নয়, যিনি তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন তাকে সাহায্য করে, এবং ভিজিলেন্টকেই কিন্তু রিলিফ দেওয়া হয়, আর কি অধিকার এক্সটিংগুইশড হয়ে যায়। The object of the act is not to create or define causes of action, but simply to prescribe the period within which existing right can be enforced in the court of law. The principle of the act is not to enable suits to be brought within certain periods, but to forbid them being brought after certain period. অর্থাৎ উপরে যেখানে ছাড়ছিলাম রাইট ইজ এক্সটিংগুইশড when it is not litigated when time prescribed for it, অর্থাৎ একটা অধিকার কিন্তু ইলাপসড হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে যখন এটা লিটিগেট করবার কথা ছিল সেই সময়ের মধ্যে যদি আমরা লিটিগেশন না করি। তো এই আইনের অন্যতম অবজেক্টের কথা এখানে বলা হচ্ছে। আইনের কিন্তু অবজেক্ট এটা নয় যে কোনো কজ অফ অ্যাকশন ক্রিয়েট করা অথবা সিম্পলি কোন মানে
কোনো একটা ডিফাইন করা কোনো একটা কিছু, কিন্তু এর কাজ কি? এর কাজ হচ্ছে একটা সময় নির্ধারণ করে দেওয়া, যে সময়ের পর কোনো অধিকার শেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ তোমার যে রাইটটি এক্সিস্টিং আছে সেই এক্সিস্টিং রাইটটি তুমি অবশ্যই কতদিনের মধ্যে সেই রাইটটি তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে কোর্ট অফ লতে গিয়ে, তার জন্য একটা টাইম নির্ধারণ করে দেওয়া থাকে এবং সেই সার্টেন পিরিয়ডসের মধ্যেই তাকে সেই অধিকারটি বলবৎ করতে হয়, আদারওয়াইজ তার ল্যাপস হয়। সো ল্যাসেস কথাটা এখানে বলা হচ্ছে, ইট মিনস ল্যাকনেস অর নেগলিজেন্স অ্যান্ড হ্যান্স উইলফুল নেগলিজেন্স ইন অ্যাজার্টিং ওয়ানস রাইট। The doctrine of lasses is based on the principle delay defeats equity. Negligence or unreasonable delay in asserting or enforcing a right is called lasses. The equitable doctrine that the delay defeats equities or that equity aids the vigilant and not the indolent. A court of equity has always refused his aid to state demands, repute to the stale demands, and where a party has slept upon his right and acquiesced for a great length of time. Nothing can call forth this court into activity but conscience, good faith, and reasonable diligence. When these are wanting, the court is passive and does nothing. When an equitable right is analogous to a legal right, which is subject to a period of limitation, in bringing actions to enforce it, the court of equity may by analogy apply the same provision to the equitable right. And then acquiescence. তো আমরা পরে যে জিনিসটা আসলে পড়লাম এটা থেকে এটাই ক্লিয়ার হচ্ছে যে ইকুইটি কোর্ট অফ ইকুইটি অলওয়েজ কিন্তু সে বলছে যে যারা স্টেল ডিমান্ডস, দ্যাট ইজ রিফিউজ এইড টু স্টেল ডিমান্ডস, তুমি দেরি করে কোনো কিছু দাবি করছো, সুতরাং তোমাকে আমরা রিফিউজ করবে তাকে হেল্প করার ক্ষেত্রে। সুতরাং যদি কোনো পক্ষ সে যদি ঘুমিয়ে থাকে, তার অধিকার নিয়ে সে যদি সচেতন না হয়, সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে দীর্ঘ সময় ধরে যদি সে ঘুমিয়েই থাকে, তাহলে বলা হচ্ছে যে কোনো কিছুই আসলে কোর্ট তার জন্য করবে না। নাথিং ক্যান কল ফর দিস কোর্ট ইনটু অ্যাক্টিভিটি বাট কনসিয়াস, গুড ফেথ অ্যান্ড রিজনেবল ডিলিজেন্স। দেন অ্যাকুইসেন্স নিয়ে পড়ছিলাম, এর মানে হচ্ছে অনুমতি। ইট মিনস দেখো বলাই হচ্ছে কমপ্লিয়েন্স, কনসেন্ট, পারমিশন, সাবমিশন অর অ্যাসেন্ট টু অ্যান ইনফ্রিঞ্জমেন্ট অফ রাইট, মানে কোনো একটা অধিকার ভঙ্গ হওয়াতে অনুমতি দেওয়া, অ্যাসেন্ট দেওয়া। আইদার এক্সপ্রেসড অর ইমপ্লাইড ফ্রম কন্ডাক্ট by which the right of equitable relief is normally lost, where plaintiff has implied consent by way of his conduct is called acquiescence. Party who could not object on that of the other is acquiescence. অর্থাৎ আমি চুপচাপ আসি, আমার প্রপার্টি অন্য নিয়ে যায়, একেবারে ইউজ করছে, নিচ্ছে, সে তার মতোই ইউজ করছে, আমি কোনো বাধা দিলাম না, তার মানে কি আই জাস্ট পারমিট হিম টু ইউজ দ্যাট। তো দিস ইজ অ্যাকুইজিশনস, অর্থাৎ রাইট টু ইজমেন্টের কথাটা আসলে এখানে বলা হচ্ছে যে এই আইনের কিন্তু উদ্দেশ্য এটাও। অ্যান্ড দেন এস্টপল, দ্য রুল অফ এভিডেন্স অফ ডক্ট্রিন অফ ল which precludes a person from denying the truth of some statement formally made by him or the existence of facts which he has by word or conduct led others to believe in. If a person by a representation induces another to change his position on faith of it, he cannot afterwards deny the truth of his representation. স্টোপেলের বিষয়টা যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে স্টোপেল যারা এখনও পড়েনি তারা আসলে বুঝতে পারবে না, যারা পড়েছ তারা বুঝতে পেরেছ যে এটা কিন্তু এভিডেন্স অ্যাক্টের একটা বিষয়। অর্থাৎ এভিডেন্সের ক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো সাক্ষী দেয় বা কোনো কথা বলে, কোনো স্টেটমেন্ট দেয়, তাহলে সে পরবর্তীতে সেই কথাটার বিপরীতে কোনো কথা মানে ভিন্ন রকম কোনো কিছু বলতে পারে না, এটা তার জন্য স্টপড হয়ে দাঁড়ায়। তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যদি কোনো একজন ব্যক্তি তার রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে, হ্যাঁ ঠিক আছে, যে গুড ফেথে সে তার পজিশনটা চেঞ্জ করলো কি করলো না, তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে সে এই সত্যটি আর ডিনাই করতে পারে না। স্টপেল বাই রেকর্ড, এ পারসন ইজ নট পারমিটেড টু ডিসপিউট দ্য ফ্যাক্টস আপন উইচ এ জাজমেন্ট এগেনস্ট হিম ইজ বেসড। দেন স্টপেল বাই ডিড, a person cannot dispute his own deed, he cannot deny the truth of recitals contained in it. Estoppel in pious or equitable estoppel, estoppel by conduct, that is a tenant having accepted a lease cannot dispute his leaser's
টাইটেল। তো স্টপেলগুলো আসলে এগুলো আমরা উদাহরণ বলছি যে কত ধরনের স্টপেলগুলো হয়, বাই রেকর্ড, বাই ডিড, বাই পেয়ার্স অফ দ্য ইকুইটেবল স্টপেল। অ্যান্ড ইকুইটেবল স্টপেলের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এ পারসন হু স্ট্যান্ড বাই and keep silent when he observes another person acting under a misrepresentation or mistake which by speaking he could have prevented by showing the true state of affairs cannot be stopped from the latter alleging the true state of affairs. তো এখানে বলা হচ্ছে ইকুইটেবল স্টপেলসও বোঝানো হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে অন্য একজন অ্যানাদার ব্যক্তি সে কোনো মিসরিপ্রেজেন্টেশন বা মিস্টেক করছে, কিন্তু এটা দেখেও জেনে শুনে সে যদি সে চুপ থাকে, তো পরবর্তীতে বলা হচ্ছে বাই স্পিকিং কুড হ্যাভ প্রিভেন্টেড, অর্থাৎ এটি কিন্তু সে বলে হয়তো বা প্রিভেন্ট করতে পারতো কিন্তু বলল না, পরবর্তীতে সে আর এটাতে কিছু বলতে পারবে না। দেন does an owner of the goods who voluntarily allows another to treat them as his own without protest, whereby a third person is induced to buy them bona fide, cannot recover them from that person. Similarly, if a stranger begins to build on land supporting it to be his own and the real owner, observing his mistake, abstain from setting him right and leaves him to preserve in his error, equity will not afterwards allow the real owner to assert his title to the land. Estoppels provides a shield, not a sword. It cannot create a cause of action. তো স্টপেল কিন্তু একটা কি শিল্ড, শিল্ড মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে ইটস এ শিল্ড বাট নট এ সোর্ড, অর্থাৎ এটা কোনো কিন্তু তলোয়ার নয়, বাট এটা একটা ঢাল। স্টপেল হচ্ছে একটা ঢাল, অর্থাৎ ধরো একজন কোনো পণ্যের ওনার সে চাই আর একজনকে বললো যে ঠিক আছে তুমি এটা তোমার নিজের মতো করে ইউজ করো, সে কোনো মানে অপর ব্যক্তি সেটা ইউজ করলো, সে কোনো রকম বাধাই দিল না। এখন আবার বলা হচ্ছে যে বোনাফাইডলি থার্ড পারসন কি বলছে যে ঠিক আছে আমার কাছে বিক্রি করে দাও, ওকে, এখন সে ওর কাছে বিক্রি করে হয়তো বা দিল, থার্ড পারসন ইজ ইনডিউস টু বাই দেম, বোনাফাইড ক্যান নট রিকভার দেম ফ্রম দ্যাট পারসন, এবং ওই ব্যক্তির কাছ থেকে কিন্তু আর সেটাকে রিকভার করা যাবে না। একইভাবে বলা হচ্ছে যে একজন স্ট্রেঞ্জার অপরিচিত ব্যক্তি একটা ল্যান্ডের উপরে সে দেখা যাচ্ছে তার নিজের ল্যান্ড মনে করে সেখানে সে কিছু তৈরি করতেছে, কিন্তু যিনি ল্যান্ডের ওনার উনি ওটা দেখলেন, অবজার্ভিং হিজ মিস্টেক, অ্যাবস্টেন ফ্রম সেটিং হিম রাইট অ্যান্ড লিভস হিম টু প্রিজার্ভার অফ হিজ এরর, equity will not afterwards allow the real owner to assert his title to the land. Very good example for this. যে তুমি আগে কেন কিছু বললা না, পরবর্তীতে তুমি যে ওই ল্যান্ড দাবি করবা তা হবে না, তুমি তো আগেই দেখেছো যে ও এটা তৈরি করছে, তাহলে তুমি তখনই সেটা কেন তাকে বাধা দিলা না, এটাই আসলে ইকুইটি বলে। তো এইটা কিন্তু এক অর্থে ল অফ প্রেসক্রিপশনও। দ্য ভেস্টিং অফ এ রাইট বাই রিজন অফ ল্যাপস অফ টাইম, negative prescription is the divesting of a right by the same process. At common law, a title by the prescription was acquired by the enjoyment of a right from time immemorial and time out of mind from which an original grant was implied. Such user would be presumed from the evidence of long actual user, but the presumption right be rebutted by proof that the enjoyment of the land in fact commenced within legal memory. Whether the act is exhaustive. The Limitation Act is exhaustive with respect to the all matters expressively dealt with it in, and cannot be extended by analogy, and or ordinarily the act applies only to the civil cases except in the manner expressly and specifically provided for that purpose. তো সিভিল কেসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সাধারণত এই আইনটা ব্যবহার করা হয় এবং এই আইনটা এক্সস্টিভ স্বয়ংসম্পন্ন বলা হচ্ছে এই আইনকে। প্রেসক্রিপশনের নিয়মটা আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিই। প্রেসক্রিপশন হচ্ছে একজনের অধিকার শেষ হয়ে যায় এবং আরেকজনের অধিকার বর্তায়। কিভাবে বর্তায়? ও সেই জিনিসটা ব্যবহার করতে করতে, অর্থাৎ দীর্ঘদিন ফ্রম টাইম ইমেমোরিয়াল থেকে আমরা একটা রাইট টু এ ইউজ করছি ধরো, তাহলে কিন্তু ওখানে আমাদের একটা অধিকার বর্তাবে এবং এই অধিকারটা ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। এটাও কিন্তু ল অফ লিমিটেশন এই অধিকারটাকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। সো দিজ আর দ্য অবজেক্টিভস অফ দ্য লিমিটেশনস অ্যাক্ট। এখন আমরা লিমিটেশন অ্যাক্টসের আর দুইটা জিনিস পড়ব। অ্যান্ড দেন ডিসমিসাল অফ সুটস
ডিসমিসাল অফ স্যুটস এইটা কিন্তু একেবারে আমি সেকশনের কথা এখানে বলেছি, সেকশন 3-এ বলা আছে স্যুট ডিসমিসাল, কিন্তু আসলে জিনিসটা কি, জিনিসটা হচ্ছে বার বাই লিমিটেশন। অর্থাৎ কিছু কিছু মামলা কিছু কিছু সময়ের পর যদি উইদাউট এনি রিজন কেউ যদি সেই মামলাটা করতে যায়, সেটাকে আমরা বলছি যে সেই মামলাটা কোর্ট অফ ল গ্রহণ করবে না, তখন আমরা সেটাকে বলছি বার্ড বাই লিমিটেশন অর ডিসমিসাল অফ দ্য স্যুট। তো এই বিষয়টা বর্ণনা করা আছে লিমিটেশন আইনের 3 নম্বর সেকশনে। তো এই 3 নম্বর সেকশনে বলা হচ্ছে এভরি স্যুট ইনস্টিটিউটেড আপিল অ্যাপ্লিকেশন আফটার দ্য পিরিয়ড অফ দ্য লিমিটেশন প্রেসক্রাইব দেয়ারফর বাই দ্য ফার্স্ট শিডিউল শ্যাল বি ডিসমিসড। অর্থাৎ এই আইনের ফার্স্ট শিডিউলে বর্ণিত যে টাইমগুলো বলা আছে সেই টাইমের পরে যদি কোনো মামলা বা আপিল নেওয়া হয় তাহলে সেটা ডিরেক্টলি ডিসমিস হয়ে যাবে বার্ড বাই লিমিটেশন। অলদো লিমিটেশন হ্যাজ নট বিন সেট আপ অ্যাজ এ ডিফেন্স। বলছে যে লিমিটেশনকে যদিও ডিফেন্স হিসাবে সেট করা হয়নি, তারপরও এটা কি বাদ যাবে। অর্থাৎ যিনি মামলার ডিফেন্ডার উনি ধরো এটাকে ডিফেন্স হিসেবে সেটই করেননি, বলেইনি যে এই মামলা তো এতদিন পরে আসবে না, তো উনি বলুক না বলুক কোর্ট ডিসমিস করে দিবে। তো খেয়াল করো বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ, সময় মেনটেন করাটা কত গুরুত্বপূর্ণ, যে মামলা নিয়ে গেলেই প্লেন্টিভ মামলা নিয়ে গেলেই কোর্ট বলবে ডিফেন্ডেন্ট এটাকে ডিফেন্স হিসেবে দেখাক বা না দেখাক। এ suit is instituted in ordinary cases when the plaintiff is presented to the proper officer in the case of a pauper, when his application for leave to sue as a pauper is made, and in the case of a claim against a company which is being owned up by the court, when the claimant first sends his claim to the official liquidator. এক্ষেত্রে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, এখানে অর্ডিনারি কেসের কথা বলা হচ্ছে যেখানে কোনো একটা প্লেন প্রেজেন্ট করা হয়েছে কোনো প্রপার অফিসারের ক্ষেত্রে, ইন কেস অফ দ্য পাওপার অর্থাৎ নিঃস্ব ব্যক্তির স্যুট। তো বলছে যে পাপারের স্যুট যখন হয়েছে তখন যদি এগেনস্ট কোনো কোম্পানি হয় যেটা উন্ডাপ হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে ক্লেমেন্ট সেটাকে কি করবে, বলছে যে যিনি লিকুইডেটর থাকবেন তার কাছে সেটা অফিসিয়াল লিকুইডেটরের কাছে সেন্ড করতে হবে। নাও suit is deemed to be instituted, আমরা যদি নিজেদের মতো করে বলতে চাই, ফার্স্ট ইট ইজ প্রেজেন্টেড টু দ্য অফিসার কনসার্ট সাবসিকুয়েন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স টু দ্য suit does not matter as far as the institution of the suit within limitation period is concerned. Mere presentation of the suit is sufficient to come under limitation period. Making good realization, completion, perfection, actualization or deficiency of court fee also does not matter if it is made within the time which court provides for such purpose. First presentation, that is valid and not the subsequent making good. তো ইনস্টিটিউশন অফ স্যুট বলতে আমরা বুঝবো যে যেদিন আমরা প্রথম স্যুটটাকে ইনস্টিটিউট করেছি অর্থাৎ প্রেজেন্ট করেছি কোর্ট বিফোর দ্য কোর্ট, সাবসিকুয়েন্ট অ্যাকসেপ্টেন্স যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা কোনো ইনস্টিটিউশন অফ স্যুটের ক্ষেত্রে কোনো রকম কোনো প্রভাব ফেলবে না। স্যুট ইনস্টিটিউশন বলতেই আমরা বুঝবো দ্য ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন অফ দ্য স্যুট। দেন নেক্সট, দ্য ল অফ লিমিটেশন অনলি বার্স দ্য জুডিশিয়াল রিমেডি অ্যান্ড ডাজ নট এক্সটিংগুইশ দ্য রাইট। ইন আদার ওয়ার্ডস, it means that the statute of limitation prescribe only the period within which legal proceedings have to be initiated. It does not restrict any period for setting up of a defense to such action. Hence, the original right to suit is not barred. Khabar section 27 is an exception to this rule. তো বলা হচ্ছে যে ল অফ লিমিটেশন এটা কিন্তু কেবলমাত্র বার কিসের জন্য বাধা, এটা অর্থাৎ যে বলছে অনলি বার্স দ্য জুডিশিয়াল রিমেডি অ্যান্ড ডাজ নট এক্সটিংগুইশ দ্য রাইট, এটা কিন্তু একটা রাইটকে একবারে শেষ করে দেয় না। অন্যথায় বলা যেতে পারে যে ইট প্রেসক্রাইব অনলি দ্য পিরিয়ড উইদিন হুইচ লিগাল প্রসিডিংস হ্যাভ টু বি ইনিশিয়েটেড। কত দিনের মধ্যে একটি লিগাল প্রসিডিং শুরু করতে হবে সেই সময়টাই এটি বর্ণনা করেছে বা প্রেসক্রাইব করে দিয়েছে। ইট ডাজ নট রেস্ট্রিক্ট এনি পিরিয়ড ফর সেটিং আপ অফ এ ডিফেন্স, অর্থাৎ কোনো ডিফেন্স তৈরি করার জন্য যে কত দিন সময় লাগবে বা কত দিনের মধ্যে ডিফেন্স নিতে হবে সেটা কিন্তু ল অফ লিমিটেশনে নাই। দ্য সুপ্রিম কোর্ট ইন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ভার্সেস ওর্স ভার্সেস সুরেন্দ্র প্রসাদ সিনহা held that the rules of limitation are not meant to destroy the rights of the parties, that is under section 3 only bars the remedy
but does not destroy the right which the remedy relates to. রুলস অফ লিমিটেশন সেকশন 3 অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে এটি কিন্তু বার্স দ্য রিমেডি, এটা শুধুমাত্র রিমেডির ক্ষেত্রে একটা বাধা, কিন্তু এটি কোনো অধিকারকে শেষ করে দেয় না। ইন কেস অফ এগেনস্ট দ্য জাজমেন্ট ইন অ্যাজ 1596 ভার্সেস এজ এ অ্যাটর্নি, the court held that a defendant in a suit can put forward any defense, though such defense may not be enforceable in the court for being barred by limitation. It was held in Bombay Dyeing and Manufacturing versus the State of Bombay that the statute of limitation only bars the remedy but does not extinguish the debt. স্ট্যাটিউট অফ লিমিটেশন শুধুমাত্র রিমেডি পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বার হয়ে দাঁড়ায়, বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এটা কিন্তু যে ডেপ্ট আছে ডেপ্টকে এক্সটিংগুইশ করে ফেলে না, মানে ওটা শেষ করে ফেলে না, শুধু একটা বাধা লিগ্যাল রিমেডি পাওয়ার ক্ষেত্রে, এটাই। অ্যান্ড দেন লিমিটেশন ডাজ নট বার ডিফেন্স, তো এটা আমরা কিন্তু একটা লাইন পড়েছিলামই, দ্য ল অফ লিমিটেশন ডাজ নট রেস্ট্রিক্ট দ্য ডিফেন্ডেন্ট ইফ রেজেস এ legitimate plea in his defense even though the suit is time barred. It was held that Ruliaram Hakim Rai versus Fateh Singh case, the bar of limitation does not stand in the way of defense. It only bars action, and it is only its recovery that is time barred. There is no provision that prohibits or prevents a debtor from clearing his time barred outstandings. The Supreme Court observed in Srimant Shamru Suryavanshi versus Pralhad Gharoa Suryavanshi case, the Limitation Act takes away the plaintiff's remedy to enforce his rights by bringing an action in a court of law, but it does not place any restriction on the defendant to put forward his defense, though such defense is barred by limitation and is unenforceable in the court. সো এখানে কিন্তু একটা কথাই বলতেছে যে ল অফ লিমিটেশন কোনো ডিফেন্সকে কিন্তু বাধা দেয় না, কখনোই কোনো ডিফেন্সকে কোনো বাধা দেয় না। ডিফেন্ডেন্ট দেখা যাচ্ছে যে যদিও এই ডিফেন্স বার্ড বাই লিমিটেশন, কিন্তু ডিফেন্ডেন্ট হি ক্যান পুট ফরওয়ার্ড হিজ ডিফেন্স। And then application to court under section 3C, an application by a notice of motion in a high court can be made when the application is presented to the proper officer of that court. If the period prescribed for any application expires on the day on which the court is closed, the application shall be made on the day on which the court reopens as per section 4. অর্থাৎ যেদিন অ্যাপ্লিকেশন দেবার শেষ দিন সেদিন যদি কোর্ট বন্ধ থাকে তাহলে বলা হচ্ছে যেদিন কোর্ট রিওপেন হবে সেদিন আমরা দেব, সেকশন 4। নাও ডিসমিসাল অফ সুটসের পরবর্তী পার্ট, প্লি অফ লিমিটেশন, ডিউটি অফ কোর্ট। দ্য কোর্ট ইজ আন্ডার অ্যান অব্লিগেশন টু ডিসমিস এ সুট ইফ ইট ইজ ফাইলড বিয়ন্ড দ্য টাইম প্রেসক্রাইবড বাই দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট, and the provision of section 3 are mandatory, and the court will not proceed with the suit if it is barred by time. Under section 3 of the act it is clearly mentioned that every suit instituted appeal preferred and the application made after the prescribed period shall be dismissed, even though limitation has not been set up as a defense. It was held that Craft Center versus Concherry Coir Factories, it is the duty of the plaintiff to convince the court that his suit is within time. If it is out of time and the plaintiff relies on any acknowledgement in order to save the limitations, then he has to plead them to prove if denied. এখন বলা হচ্ছে দেখো যে প্লেইনটিফের এটা দায়িত্ব যে প্লেইনটিফ কোর্টকে কনভিন্স করবে যে আমি উইদিন টাইমে মামলাটি করতে এসেছি, এবং বলছে যে যদি এটা আউট অফ টাইম হয় আর প্লেইনটিফ যদি কোনো একটা অ্যাকনলেজের ওপরে রিলাই করে মামলাটি নিয়ে আসে তাহলে এটা কিন্তু তাকেই প্রমাণ করতে হবে, মানে তাকেই দেখাতে হবে, উপস্থিত করতে হবে।
The court further held that the provision of Section 3 is absolute and mandatory, and if a suit is barred by the time, the court is under a duty to dismiss the suit even at the appellate stage. Though the issue of limitation may not have been raised, it was held in ICICI Bank Limited versus Trishala Apparels Private Limited that there is no doubt that the court is duly bound to dismiss the suit in a case if it is barred by the time, even though no such plea has been taken by the opposite party. মানে অপোজিট পার্টি কোনো আর্জি করুক বা না করুক, কোনো প্লি নিক বা না নিক, যদি এমন কোনো কেস এরকম নির্ধারিত সময়ের বাইরে আনা হয়, ফাইল করা হয়, কোর্ট সেটাই নিজ উদ্যোগেই ডিসমিস করবে। দেন dismissal of suits এর পরের অংশ, in Mukund Limited versus Mumbai International Airport, it was ruled that it is explicitly clear that when a suit is barred by limitation, the court is precluded from proceeding on the merits of the contentions and in fact is obliged to dismiss the suit. In মুকুন্দ লিমিটেড মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কেসেও বলা হচ্ছে যে এটা এক্সপ্লিসিটলি ক্লিয়ার, অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে এটা ক্লিয়ার যে লিমিটেশন দ্বারা অর্থাৎ তামাদি দ্বারা কোনো কেস যদি বার্ড হয় তাহলে বলছে যে সেই প্রসিডিংস এবং যে অন দ্য মেরিটস অফ দ্য কন্টেনশনস অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট অবলাইজ টু ডিসমিস দ্য সুট ডিসমিস করতে কোর্ট অবলাইজ থাকবে, বাধ্য থাকবে। স্টার্টিং পয়েন্ট অফ লিমিটেশন, the time from which period of limitation begins to run depends upon the subject matter of the case and the specific starting point of such period is provided extensively by the schedule in this act. অর্থাৎ এই আইনের শিডিউলে বর্ণিত যে টাইমটি বলা আছে নির্ধারিত মামলার ক্ষেত্রে সেটাই কিন্তু ইউজ করা হবে সাবজেক্ট ম্যাটার অনুযায়ী। It generally starts from the date when the summons or notice is served or on the date on which the decree or judgment is passed or on the date on which the event that forms the basis of the suit take place. The Supreme Court in Trustees Board Bombay versus the Premier Automobile held that the starting point of limitation is the accrual of the course of action. কজ অফ অ্যাকশন। সো এখানে কিন্তু বলছে যে লিমিটেশনের এই স্টার্টিং পয়েন্টটা আসলে আইনে যেটা শিডিউলে বলা আছে সেটাই, তবে সাধারণত নোটিশ বা সমন জারি করার দিন থেকেই বলা হচ্ছে যে স্টার্ট হয়, অথবা ডিক্রি জাজমেন্ট যেদিন পাস হলো সেদিন থেকেই সাধারণত এই ডেটটা শুরু হয়ে থাকে। অ্যান্ড দেন ওয়্যার কোর্ট ইজ ক্লোজড ওয়েন পিরিয়ড এক্সপায়ার্ড, সেকশন 4, where the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, আমরা এই বিধানটা আগেই পড়লাম। then the suit appeal application may be instituted, preferred or made on the day that the court reopens, অর্থাৎ যেদিন কোর্ট রিওপেন হবে, লাস্ট যে যদি ছুটির দিন থাকে তাহলে কোর্ট রিওপেনের দিনেই আমরা সুটটি আবার ফাইল করতে পারবো বা আপিলটি দায়ের করতে পারবো। এক্সপায়ারি অফ লিমিটেশন অন দ্য ডে হোয়েন কোর্ট ইজ ক্লোজড এর ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো যে লাস্ট ডে লিমিটেশনের যদি লাস্ট ডে এমন কোনো একটা দিন পড়ে যেদিন কোর্টটি বন্ধ থাকে এবং নেক্সট রিওপেনিং ডে পর্যন্ত সেটাকে বর্ধিত করা যাবে, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দিস কোর্ট শুড বি দ্য প্রপার কোর্ট অ্যান্ড নট দ্য কোর্ট হুইচ হ্যাজ নট জুরিসডিকশন। তবে একটা বিষয়ে কিন্তু আমাদের শিওর থাকতে হবে যে আমরা যে কোর্টে এই সুট বা আপিল বা অ্যাপ্লিকেশন করছি সেটি প্রপার কোর্ট। When a court is closed on a certain day and the period of limitation expires on that day, then any suit, appeal or application shall be taken up to the court on the day on which it reopens. This means that a party is prevented not by his own fault but because of the court being closed on that day. For instance, if a court reopens on 1st January and the time for filing the appeals expired on 30th December, the day on which the court remains closed, then the appeal can be preferred on the 1st of January when the court reopens. এটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হলো।
অ্যান্ড দেন কন্ডোনেশন অফ ডিলে। তো কন্ডোনেশন অফ ডিলে নিয়ে তোমাদের অনেকের মাথার মধ্যে চিন্তা থাকতে পারে যে এটা আবার কী ধরনের কথা। ডিলে মৌকুফ, কন্ডোনেশন অফ ডিলে, ডিলে মানে তো দেরি, তো এখন দেরি করে আসাকে কখন কোর্ট মৌকুফ করতে পারে? কন্ডোনেশন অফ ডিলে মিন্স দ্য এক্সটেনশন অফ টাইম গিভেন ইন সার্টেন কেসেস প্রোভাইডেড দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট কজ অফ সাচ ডিলে। ব্যাখ্যাটা এভাবে দিচ্ছে যে কন্ডোনেশন অফ ডিলে বলতে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে টাইম এক্সটেনশন বুঝব এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাফিসিয়েন্ট কজ দেখাতে হবে যে এই যে আমার ডিলে হলো, আমার সাফিসিয়েন্ট কজ আছে। এখন এই সাফিসিয়েন্ট কজ কিন্তু একটা ভেগ টার্ম। আবার আমি বলছি, কন্ডোনেশন অফ ডিলে বলতে সময় মৌকুফ, তার মানে আমার ধরো এই মামলাটা করার জন্য 3 বছর সময় হাতে আসে, কিন্তু আমি 3 বছর 6 মাস পরে আসছি। এখন 3 বছর 6 মাস পরে আসলেও দেখা যাচ্ছে কোর্ট এই টাইমটাকে কন্ডন করবে। তো কখন আসলে এই কন্ডনটা করতে পারে বা কন্ডোনেশন অফ ডিলে কোর্ট কেন করে? সাফিসিয়েন্ট কজ থাকতে হবে। Now, Section 5 talks about the extension of the prescribed period in certain cases. It provides that if appellant or the applicant satisfied the court that he had sufficient cause or to not prefer the appeal or application within that period, such appeal or application can be admitted after the prescribed time. This section further mentions that an application made under any of the provisions of Order 11 of the Code of Civil Procedure 1908, the explanation states that in ascertaining or computing the period prescribed when the applicant or appellant has been misled by any order, practice or judgment of the High Court, it will be a sufficient cause within the meaning of this section. তুমি একটা কোর্টের অর্ডার বা রায় দিয়ে মিসলেড হয়ে গেলে এবং মিসলেডের কারণে তোমার দেরি হয়েছে, এটাই কিন্তু এই কন্ডোনেশন অফ ডিলের একটা উদাহরণ দিয়ে বলছে যে এই কারণে তোমার দেরি হলো এবং তুমি দেরিতে আসছো, তখন কিন্তু কোর্ট এই ডিলে মৌকুফ করতে পারে। However, if a party does not show any cogent ground for delay, then the application, suit or appeal will be rejected by the court. তবে উপযুক্ত কারণ যদি কেউ দেখাতে না পারে তাহলে কিন্তু আর কন্ডন হবে না, অ্যাপ্লিকেশনটা রিজেক্ট হয়ে যাবে। In the case of State of Kerala versus KT Saduli Yusuf, the court held whether or not there is sufficient cause for condonation of delay is a question of fact, depend upon the circumstances of particular case. তো এই স্টেট অফ কেরালা ভার্সেস কেটি সাউদিলি ইউসুফ কেসে সুন্দরভাবে বলেছে যে কখন কোর্ট কন্ডন করবে এটা আসলে ফ্যাক্টের উপরে ডিপেন্ড করবে এবং এই ফ্যাক্টে সার্কামস্ট্যান্সেস অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। দেন এক্সটেনশন অফ পিরিয়ড ইন সার্টেন কেসেস। এখন 5 নাম্বার সেকশনটা যেটাকে আমরা বলি কন্ডোনেশন অফ ডিলে, এটাকে আমরা এখন ব্যাখ্যা করব আইন অনুযায়ী কি বলা আছে। দেখো, আইনে বলা আছে এক্সটেনশন অফ পিরিয়ড ইন সার্টেন কেসেস, এই ল্যাঙ্গুয়েজে বলা আছে, যার কারণে অনেক সময় যদি তোমাদেরকে কন্ডন করার কথা বলা হয় তোমরা কিন্তু বুঝতে পারো না যে কন্ডোনেশন অফ ডিলে কোনটা। কন্ডোনেশন অফ ডিলেটা হচ্ছে সেকশন 5, extension of period. Any appeal or application or a revision or review of judgment or leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable by or under any enactment for the time being in force may be admitted after the period of limitation prescribed. Therefore, when the appellant or the applicant satisfied the court that he had sufficient cause, আমি রেড মার্ক করেছি দেখো, for not preferring the appeal or making the application within such period. Now explanation, the fact that the appellant or applicant was misled by any order of the practice or judgment of the High Court division in accelerating or computing the prescribed period of limitation may be sufficient cause within the meaning of this section. তার মানে ধরো আমাকে আপিল করতে বললো যে আপনি 5 দিনের মধ্যে আপিল করেন বা আপনার অর্ডার এই, আমি বুঝলাম না যে আমি অর্ডার পরে বুঝলাম না যে আমাকে এটার আপিল করতে হবে বা আমার আপিল করার অধিকার আছে বা এই জাতীয় কিছু।
আমি অর্ডার দ্বারা মিসগাইডেড হইলাম, এ কারণে আমার ধরো দেরি হয়েছে। যখন বুঝে আসছি 10 দিন পার হয়ে গেছে, তারপরে আমি অ্যাপ্লাই করেছি। সো ইন দিস কেস কোর্ট মনে করবে দিস ইজ সাফিসিয়েন্ট ইনাফ এ কজ ফর এক্সটেনশন অফ টাইম। Extension in the limitation period can be paid only in the case of appeals, application, revision, review of judgment, or leave of appeal or any other application to which this section applies. This exception is not applicable in case where suit is to be brought in first instance. These exceptions should be supported with proper justification of the delay. আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই এক্সেপশন কোনো একটা মামলা শুরুর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। এই এক্সেপশনটা আমরা শুধুমাত্র, আমি আবার বলছি, অ্যাপিল, অ্যাপ্লিকেশন, রিভিশন, রিভিউ অফ জাজমেন্ট অর লিভ টু অ্যাপিল, এই 5টা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। কন্ডোনেশন অফ ডিলে হলে, অর্থাৎ বিলম্ব মওকুফ, কোর্ট এই 5টা ক্ষেত্রেই করতে পারে। একজন ব্যক্তি, একজন প্লেইনটিফ এই 5টা ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র যদি ডিলে হয়ে থাকে, সেই ডিলের জন্য উনি কেন ডিলে করলেন সাফিসিয়েন্ট কজ তুলে ধরে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, তখন কিন্তু কোর্ট টাইমটা এক্সটেন্ড করতে পারে। ইলনেস, imprisonment of applicant, wrong proceedings taken by him in good faith, proceedings taken in wrong court. Though bona fide mistake are good instance of sufficient cause within the meaning of this section, if the prescribed period of limitation has expired, the person desiring the court to condone the delay under section 5 must explain every day of the delay. The extension of time under section 5 is a matter of concession or indulgence to the applicant and cannot be claimed by him as a matter of absolute right. তো আমরা যেন এটা মনে রাখি যে টাইম এক্সটেন্ড করার এই বিষয়টা কিন্তু কোনো অ্যাপ্লিক্যান্টের অধিকার নয়, এটা কিন্তু পুরাপুরি কোর্টের একটা কনসেশনাল ক্ষমতা যে আমি দেব কি দেব না। এখন এখানে দেখো লিস্ট দিয়ে আরও ক্লিয়ার করা হয়েছে কোন ক্ষেত্রে কন্ডোনেশন অফ ডিলে হলে, মানে কোর্ট ডিলে মওকুফ করবে এবং আমরা চাইতে পারবো কোর্টের কাছে ডেট পার হয়ে যাওয়ার পরও আমরা মামলা নিয়ে যেতে পারবো। আমি আগেই বলেছি অ্যাপিল, রিভিশন, রিভিউ, লিভ টু অ্যাপিল, এনি অর্ডার অ্যাকর্ডিং টু ল, সাফিসিয়েন্ট কজ বলছে স্যাটিসফ্যাকশন অফ দ্য কোর্ট, মিসলিডিং অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট, মিস্টেক অফ কাউন্সেল, অর্থাৎ যিনি লয়ার তারও ভুল হয়ে যেতে পারে। সো দিজ আর দ্য সাফিসিয়েন্ট কজেস। সাফিসিয়েন্ট কজ এখন বিভিন্ন কেস লতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমরা সেটা পড়ব। সাফিসিয়েন্ট কজ মিন্স দ্যাট দেয়ার শুড বি অ্যাডিকুয়েট রিজনস অর রিজনেবল গ্রাউন্ড ফর দ্য কোর্ট টু বিলিভ দ্যাট দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট ওয়াজ প্রিভেন্টেড ফ্রম বিং প্রসিডিং with the application in a court of law within prescribed time. সাফিসিয়েন্ট কজ বলতে এমন কোনো একটা কারণ, অর্থাৎ অ্যাডেকুয়েট কোনো রিজন বা রিজনেবল কোনো গ্রাউন্ড যার কারণে আমি কোর্টকে বিশ্বাস করাতে পারি যে এই কারণে আমি কোর্টে আসতে দেরি করেছি, ইওর অনার। ইন স্টেট এনসিটি অফ দিল্লি ভার্সেস আহমেদ জান, ইট ওয়াজ সেড that the expression sufficient cause should receive a liberal construction. In Balwant Singh death versus Jagdish Singh and ours, the Supreme Court held that it is obligatory upon the applicant to show sufficient cause because to which he was prevented from continuing to prosecute the proceeding in the suit. In this case, there was a delay of 7-8 days in filing the application for bringing the legal representatives on record. In Ornate Traders Private Limited versus Mumbai, the Bombay High Court ruled that where there is sufficient cause shown and the application for condonation of delay has moved bona fidely, the court would usually condone the delay, but where the delay has not been explained at all and there is an ordinate delay in addition to negligence and carelessness, the direction of the court would normally be against the applicant. তো বোম্বে হাইকোর্টও আবার রুল দিয়েছে যে যদি সাফিসিয়েন্ট কজ থাকে এবং অ্যাপ্লিকেশনে যদি সেটা দেখানো হয় তাহলে এবং বোনাফাইডলি যদি সেটা হয়ে থাকে, দেন কোর্ট উড ইউজুয়ালি সেই সময়টা মৌকুব করে দেবেন, কন্ডন করে দেবেন ডিলে।
কিন্তু যদি ডিলে ব্যাখ্যা করা না হয়, নেগলিজেন্সের কারণে হয়, তাহলে সেটা করবে না কোর্ট, সেই ক্ষেত্রে করবে না। দেন দ্য বম্বে হাইকোর্ট ইন দ্য বিরিজ ইন্দার সিং ভার্সেস কানসিরাম কেস observed that the true guide for the court while expressing the jurisdiction under section 5 is whether the litigant acted with sensible and reasonable diligence in prosecuting the appeal. বম্বে হাইকোর্ট এই কেসে উনি মানে মন্তব্য করেছিল যে অবজারভেশন দিয়েছিল ট্রু গাইড ফর দ্য কোর্ট while exercising jurisdiction under section 5. section 5 অনুযায়ী যখনই কোর্ট জুরিসডিকশন অ্যাপ্লাই করতে যাবে তখন কিন্তু কোর্টের গাইডলাইন কোনটা, যিনি লিটিগেন্ট তিনি আসলে সেন্সিবল বা রিজনেবল কাজটি করছেন কিনা। whether an applicant has given a sufficient cause or not depends upon the discretion of the court and the circumstances of the cases. For instance, a court can condone the delay on medical grounds. It is upon the court. So if you have any question, you can put in the comments box below, and I think you are now clear about condonation of delay, when condonation of delay and in what cases it can allowed by the court, then barred by limitation, etc. I pray for your all good health and stay safe and stay healthy. Meet you soon inshallah. Allah Hafiz.